So today's topic is what? Kubernetes. Okay. So any questions or concerns with respect to Docker? Yes, no. Okay. So let me know if you have any questions with respect to Docker. So today we are going to proceed and try to understand what is Kubernetes is all about. So, but before we understand Kubernetes, few fundamental concepts why this Kubernetes came into picture. What is the what was the scenario before Kubernetes, or first of all we already understood what is the purpose of containers and how it emerged, why it came into the picture. But we will see one more time with respect to application point of view. Okay, so why Kubernetes came into the picture, how it is evolved, and what problems Kubernetes will solve. All those things will be covering. Okay, so just to understand Kubernetes in detail, just we need to understand what are the different types of applications we have in general. The architecture wise, if you see, there are two types of applications architectures are available. One is called as monolithic or monolith applications, you can say, application or architecture, or you can say, and the other one is microservices, micro service architectures or service applications. Okay, or you can say architecture. Clear? So there are two types of applications what we see, what we come across in general. Okay, one, either it will be monolith application, or it will be a microservice application, architecture applications. Okay, so what is the difference between monolith and microservices? Because microservices came into picture, this containering concept came into picture. Okay, without that, container concept or containerization concept would have not come into the market. Because containerizing came into picture, how do we manage hundreds and thousands of the such containers? The Kubernetes came into picture. Is it clear? Okay, so let's start it. So how many are aware of what is this monolith applications in general? Any idea what is monolith application? Separately we maintain, sir. Separately maintained. Okay. Like REST API we are using, and request and response, like use database. Mm-hmm. Mm, can you be more layman? Separate గా సర్వీసెస్ అంటే ఉండవు, సేమ్ లైక్ మైక్రో సర్వీస్ లాగా అన్ని ఒకే. సింగిల్ సింగిల్. సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ గా మనం డిజైన్ చేస్తాం, సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ గా డిప్లాయ్ చేస్తాం, సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్స్ మోనోలిత్ బేసికలీ. యూనో మోనోలిత్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే, మీకు డయాగ్రామటికల్ గా చూపిస్తాను, దెన్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి మనం. ఓకే, యు ఆర్ ఆస్క్డ్ టు డెవలప్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ సపోజ్ యూ టేక్ ఎనీ అప్లికేషన్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అమెజాన్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం. అమెజాన్ కానీ లేకపోతే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, ఈ ఏదైనా సరే యాప్ తీసుకుందాం మనం. ఇన్ జనరల్ మీరు చూస్తే ఆ, ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ, వాట్ డూ యూ హ్యావ్ బేసికలీ వెన్ యూ ఓపెన్ దట్ యాప్? యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ యాప్, రైట్ ఆర్ నాట్? మీరు ఏ యాప్ తీసుకున్నా సరే, ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ తీసుకుంటే, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మీకు ఈ యాప్లో కనిపిస్తాయి, అవునా? లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అంటే ఆ, ఎలా అంటే ఆ, ఇది ఒక సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ గా డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే, సో సపోజ్ ఈ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్, మేబీ
దాన్ని ఏమంటారు, మొబైల్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ అనుకుందాం. అంటే ఇదొక మాడ్యూల్ అనుకుందాం. ఈ మాడ్యూల్కి సపరేట్గా ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ సపరేట్ డేటాబేస్, ఇది ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, అండ్ మొబైల్స్ అయిపోయిన తర్వాత మేబీ అదర్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అనే ఒక ఆప్షన్, ఒక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. లేదు, గార్మెంట్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది, వేర్ యూ కెన్ బై క్లోత్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఆర్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది. సో లైక్ వైజ్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్. కరెక్ట్, ఎవ్రీబడి నోస్ దట్, రైట్? బట్ వీటన్నిటికీ కూడా ఒకటే సింగిల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఓకే, వేర్ యూ హ్యావ్ వాట్, సింగిల్ డేటాబేస్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఫర్ ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే మోనోలిత్ అప్లికేషన్స్లో ఏముంటాయంటే ఈచ్ మాడ్యూల్ ఈజ్ ఆర్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ అండ్ టైట్లీ కపుల్డ్. ఇంటర్ డిపెండెంట్ అండ్ వాట్, అండ్ టైట్లీ కపుల్డ్ అంటే ఒకదానిపైన డిపెండెన్సీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకటి పని చేయకపోయినా ఇంకోటి పని చేయదు అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిజైన్డ్ బేసికలీ. ఓకే, సో ఈ మొత్తాన్ని, ఈ ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ని, ఈ ఎంటైర్, తో ఇట్ ఈ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ దేర్, వీ విల్ ఇంప్లిమెంట్ యాజ్ వన్ సింగిల్ అప్లికేషన్. సో మనం స్టార్ట్ చేసిన ఎంటైర్ సింగిల్ అప్లికేషన్ గా స్టార్ట్ చేస్తాం, స్టాప్ చేసిన ఎంటైర్ సింగిల్ అప్లికేషన్ గా స్టాప్ చేస్తాం, డిప్లాయ్ చేసిన ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ గా డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఈవెన్ దో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అ స్మాల్ చేంజ్, లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మాల్ చేంజ్, ఒక చిన్న ఫీచర్ లేకపోతే ఒక చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ లో. ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ టు ద catalog. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఇట్, మళ్ళీ నేను బిల్డ్ చేయాలి, మళ్ళీ నేను ప్యాకేజింగ్ చేయాలి, మళ్ళీ నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలన్నమాట. సో సో ఒక్కసారి బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ లో నేను మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నందుకు ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డౌన్ చేయాలి, సో దాట్ మై మొబైల్స్ వోంట్ బి అవైలబుల్, my electronic gadgets or garments won't be available, or any other sections won't be available, because I want to do some modifications to the beauty products which might need to bounce the entire or redeploy the entire application. అర్థమైందా? నేను బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ లో మారుస్తున్నందుకు దానికి సబ్స్టాన్షియల్ గా ఐ హ్యావ్ టు డూ చేంజెస్ ఇన్ ద డేటాబేస్, వేర్ ఐ ఎండ్ అప్ ఇన్ బిల్డింగ్ అగైన్, ప్యాకేజింగ్ అగైన్, రీడిప్లాయింగ్ అగైన్. ఓకేనా? సో ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అవుటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఒక మాడ్యూల్లో మారుతున్నందుకు మిగతా మాడ్యూల్స్ కానీ మిగతా సెక్షన్స్ కూడా ఎందుకు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి అంటే, దిస్ ఈస్ అ మోనోలిత్ అప్లికేషన్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ సింగిల్ ఎంటిటీ. అంతేనా? ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్, వన్ సింగిల్ entity. So this is called monolith application. So where everything will be packaged, everything will be uh, you know handled as a one single entity. This is called as monolith application. ఒకటే సింగిల్ ఎంటిటీ. ఐదర్ యూ స్టార్ట్ యాజ్ a single entity, stop as a single project, you deploy it, or you do maintenance, everything will be done in as a single project. ఇది సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ అనొచ్చు, లేదా సింగిల్ ఎంటిటీ అనొచ్చు. అందుకు దాన్ని మోనోలిత్ అంటారు. మోనో అంటే సింగిల్ కదా. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో బట్ నో, if you observe, uh, on the contrast, you have another kind of architecture of the application that is called as మైక్రో సర్వీసెస్ ఏమవుతాయంటే, ఈ సింగిల్ అప్లికేషన్ లో ఉన్న మాడ్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ మనం చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ కింద డివైడ్ చేసి, చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ కింద, చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ కింద మనం డీల్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ నౌ, మొబైల్ సెక్షన్, ఎలక్ట్రానిక్ సెక్షన్, గార్మెంట్ అండ్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? సో మొబైల్ సెక్షన్, మొబైల్స్ కి సెపరేట్ సర్వీస్ కింద రన్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? గార్మెంట్స్ అన్ని మొత్తం ఒక సెపరేట్ సర్వీస్ కింద రన్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఒక సెక్షన్ కింద రన్ చేస్తున్నాను. ఇంకా వేరే ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక డిఫరెంట్ సెక్షన్ కింద రన్ చేస్తున్నాను, అంటే డిఫరెంట్ సర్వీస్ కింద. సో దిస్ ఈజ్ అ సర్వీస్, డిఫరెంట్ సర్వీస్, దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సర్వీస్, దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సర్వీస్, and this is a different service. And the best part is this service has its own database, it has its own database, and it has its own database, and it has its own database. So if I want to do any changes,
ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఎనీ చేంజెస్, లైక్ వైజ్ లైక్ బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ లో నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా. సో ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఐ విల్ డౌన్ ఓన్లీ దిస్ మైక్రో సర్వీస్. సో వైల్ ఆల్ అదర్ సర్వీసెస్ రన్నింగ్ ఇన్ ప్యారలల్. ఓకే, మొబైల్ సెక్షన్ కానీ, గార్మెంట్ సెక్షన్ కానీ, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్ సెక్షన్స్ కానీ ఏవి కూడా మనకి ఇంపాక్ట్ అవ్వవు. సో దిస్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో when you try to develop an application with the in the form of micro services, ఈ చిన్న చిన్న మైక్రో సర్వీసెస్ ని, అంటే మొత్తం అప్లికేషన్ ని ఈ మైక్రో సర్వీస్ కింద డివైడ్ అయిపోయినప్పుడు ఈ మైక్రో సర్వీసెస్ ఒక సెపరేట్ ఎంటిటీ కింద రన్ చేయాలి, ఒక సెపరేట్ సర్వీస్ కింద రన్ చేయాలి. అవునా? సో ఈ సెపరేట్ సర్వీసెస్ కింద రన్ చేయాలి. అండ్ ప్లస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డెవలప్ ఎ న్యూ ఫంక్షనాలిటీ టు దిస్ సర్వీస్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ ఇట్ అండ్ deploy ఇట్, సో ఈ సెపరేట్ ఎంటిటీగా నువ్వు డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేయాలి. కాబట్టి uh, ఈ ఆర్కిటెక్చర్ సపోర్ట్ చేయడానికి కోసం వచ్చిన కాన్సెప్టే కంటైనరైజింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కంటైనరైజింగ్ అంటే, కంటైనరైజింగ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ టు సపోర్ట్ వాట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఇలాంటి కంటైనరైజింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ద టాప్ వెండర్ ఇస్ డాకర్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్ last class or last few classes or last 1 week I can tell you, right? So Docker is a vendor, or as a company which provides this containerizing to handle such microservices architecture. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? మైక్రో సర్వీసెస్ ప్లస్ వర్సెస్ అంటే హై లెవెల్ గా చెప్పాను, ఇన్ డెప్త్ లేదు. ఎంటైర్ వన్ క్లాస్ తీసుకోవచ్చు అసలు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ monolith applications and microservices applications. Okay, just to to support these microservices applications, containerizing అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో దట్స్ వాట్ ది కంటైనర్స్ born, and the top vendor is Docker. It doesn't mean that Docker is the only tool available who provides container. There are a lot of other tools as well. ఓకే, బట్ కంటైనరైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వచ్చిందంటే జస్ట్ టు సపోర్ట్ ది మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సరే, మీరు ఇప్పుడు జనరల్ గా చూడండి, యూనో మేబీ 10 years 15 years బ్యాక్ చూసుకుంటే, ఒకప్పుడు మీరు ఏ ఎయిర్టెల్ షోరూమ్కి వెళ్ళినా కానీ, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ రీఛార్జ్ కోసం వెళ్ళి ఉంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం సర్వర్ డౌన్ ఉంది సార్ అని చెప్పేవారు. మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళినా సరే, సార్ సర్వర్ పనిచేయట్లేదు, ఏటీఎంకి వెళ్ళినా సరే సర్వర్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్, సర్వర్ ఇస్ నాట్ రెస్పాండింగ్ అనేది మీకు స్క్రీన్ పైన వస్తుంది, ప్లీజ్ సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్ అని చెప్పేసి. ఆర్ సమ్ టైమ్స్ యుల్ గెట్ ఏ మెసేజ్ టు యువర్ మొబైల్స్ దట్ అప్ ఫ్రంట్, కొంచెం కస్టమర్స్ గురించి ఆలోచించిన వాళ్ళు అప్ ఫ్రంట్ మెయింటెనెన్స్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. ఏమని, బస్ దిస్ మా అప్లికేషన్, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ని మేము ఇలా ఒక 1 hour మీకు మెయింటెనెన్స్ లో ఉంటుంది, సో యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ది వెబ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి వస్తుంది. అవునా? ఒకప్పుడు అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంటాయి. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్ వాజ్ ద మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్. ఒక చిన్న కాంపోనెంట్ మార్చాలన్నా కానీ ఎంటైర్ స్టాక్ ని యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇట్ డౌన్. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది ఎంటైర్ స్టాక్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ ది ఎంటైర్ స్టాక్. అర్థమైందా? బట్ వాట్ హ్యాపెన్ డౌన్ ద లైన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్, లాస్ట్ డెకేడ్, ఐ కెన్ టెల్ యూ, పీపుల్ హ్యావ్ మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ మోనోలిత్ అప్లికేషన్స్ టు మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ కి మారిపోయారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, నీకు ఏ సెక్షన్, ఏ కాంపోనెంట్ అయితే నువ్వు డిప్లాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో, అప్గ్రేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో, కొత్త ఫీచర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో, ఆ కాంపోనెంట్ ఆ సర్వీస్ మట్టుకే ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వర్క్ అవుతుంది. ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా దట్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఇస్ డౌన్ ఫర్ అబౌట్ 5 hours అని? లేదు కదా ఎక్కడ. ఫ్లిప్కార్ట్ ఈస్ డౌన్ ఫర్ అబౌట్ 5 hours అని ఎప్పుడు చూసారా? అమెజాన్ ఈస్ డౌన్ ఫర్ అబౌట్ 1 day అని చూసారా ఎప్పుడైనా? నో. వై? బికాస్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ మూవ్ టు వాట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్. సో మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే, as I told, right? సో హ్యాండ్లింగ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సర్వీస్ యాజ్ అ సింగిల్, ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ యాజ్ అ సింగిల్ సర్వీస్. మరి ఇలాంటి సర్వీస్ ఎక్కడ రన్ చేస్తారు? ఒక సెపరేట్ కంటైనర్ పెడతాము. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ యాజ్ వన్ సింగిల్ విఎం, విల్ పుష్ ఇట్ ఇంటూ. అదే మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, మీరు ఒక ఎంటైర్ విఎం లో పెట్టాల్సి వచ్చేది. ఓకేనా? అదే ఇప్పుడు మైక్రో సర్వీస్ అనుకోండి, చిన్న చిన్న కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని కంటైనర్స్ రన్ చేసుకుంటాము, కంటైనర్ డిప్లాయ్ చేస్తాము, ఆ కంటైనర్ టెస్ట్ చేస్తాము, ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేస్తాము. సో ద ఓన్లీ పాయింట్ ఈస్, మోనోలిథిక్ అప్లికేషన్స్ ఏమో విఎమ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, ఎంటైర్ స్టాక్
will affect. Okay, and they use your physical machines or your virtual machines. అదే నీకు మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ సపోర్ట్ చేయడానికి మైక్రో సర్వీసెస్ ని ఒక విఎం చిన్న కాంపోనెంట్ తీసుకొని ఒక విఎం స్పిన్ చేసిన పెట్టలేవు. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ గా వచ్చిన కాన్సెప్టే containerizing and containers. Okay, so that's how this container concept came into picture. And we also know that what is the best container runtime engine we have seen. Best container runtime engine what we have seen is Docker. Okay, so but we understood that microservices application, if the application is built on top of microservice architecture, there will be hundreds of microservices ఉంటాయి. Microservices will be there, and we need to deploy them on hundreds of containers. But if all those containers, okay, hosted, all those containers are hosted on a virtual machine, and if that virtual machine goes down, okay, what will happen? If that virtual machine goes down, what will happen? Entire stack. Yeah, entire stack and microservices concept waste kada. Clear not? So the point is, how do we handle this hundreds and thousands of containers? So earlier, what I can tell you is these containers, before ఏంటి ఎలా చెప్పాలి మీకు, బిఫోర్ కుబర్నెటిస్ రాకముందు, ఓకే, మాన్యువల్ స్క్రిప్ట్స్ వాడి మేనేజ్ చేసేవారు. ఆర్ సమ్ కంపెనీస్ కేమ్ విత్ వాట్ సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ టూల్స్ తో వచ్చారు. సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ టూల్స్ తో వచ్చే థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ తో చాలా వచ్చినాయి మార్కెట్ లో. ఓకే, ఈ కంటైనర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి, ఓకే, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ వచ్చాయి, రైట్? బట్ కుబర్నెటిస్ beated every tool in the market. But before that, before that, let's understand how it came into picture, who bought this concept, okay, why it was so hit, we'll understand. So అసలు కుబర్నెటిస్ కి రావడానికి కారణం మైక్రోసర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్. రావడానికి కారణం మోనోలిత్ అప్లికేషన్. మోనోలిత్ అప్లికేషన్స్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి మైక్రోసర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీలోకి. మైక్రోసర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఫిజికల్ మెషిన్స్, వర్చువల్ మెషిన్స్ ని యూజ్ చేసి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్, కంటైనరైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. అర్థమవుతుందా మీకు? కుబర్నెటిస్ అనేది ఎందుకు మార్కెట్ లోకి వచ్చింది అనే దానికి రూట్ కాజ్ చెప్తున్నా. బికాస్ వీ హ్యావ్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్స్ వేర్ entire stack need to be go for outage, and they used to deploy in physical machines and virtual machines. To overcome this problem, microservices, which is a wonderful technology currently being used, only నీకు ఏ కాంపోనెంట్ అయితే ఇంపాక్ట్ అయిందో ఆ కాంపోనెంట్ మట్టుకే నువ్వు ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి రీడెప్లాయ్ చేయొచ్చు విత్ లీవింగ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్, కరెక్ట్? సో బట్ ఇలాంటి మైక్రో సర్వీసెస్ కంటైనరైజింగ్ అనే టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు కంటైనర్స్ ని బాగా యూజ్ చేశారన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వై డాకర్ బికేమ్ సో ఫేమస్. Okay, but Docker can provide you containers, but the question comes is, okay, who provides the high availability to these containers? Okay na, ఈ కంటైనర్స్ కి హై అవైలబిలిటీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఓకే, అలా అనుకున్నప్పుడు ఎవరైతే కంపెనీస్ ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడైతే ఈ కుబర్నెటిస్ లేకముందు, ఓకేనా, దే యూస్ టు మెయింటైన్ దేర్ వాట్ కంటైనర్స్ యూజింగ్ మాన్యువల్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా, వాళ్ళ ఒక థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళ ఓన్ టూల్స్ తో, ఎవరి టూల్స్ తో వాళ్ళు వచ్చారనమాట.
Okay, similar way, Google. Okay, Google was the company who actually uh, గూగుల్ అనగా నా ఫోన్ యాక్టివేట్ అయింది. Google was the company who actually bought this product, right? What Kubernetes, okay, as an open source tool, okay, as an open source tool కింద వచ్చింది. ఎవరు గూగుల్ తీసుకొచ్చింది. బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్. చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, ఏ కంపెనీ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేసేవారు, ఒక సెల్ఫ్ మేనేజింగ్ టూల్. అంటే ఆ, ఏ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ కంపెనీ ఒక టూల్ తీసుకొచ్చారన్నమాట ఈ కంటైనర్స్ ని మేనేజ్ చేయడానికి. కొంతమంది టూల్స్ రాయలేక దే యూస్ టు కేమ్ అప్ విత్ దేర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేశారు. కొంతమంది టూల్స్ ఏ రాసుకున్నారు, ఆ టూల్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేశారు. ఇన్ ద సేమ్ కాంటెక్స్ట్, గూగుల్ ఆల్సో కేమ్ అప్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ టూల్ కాల్డ్ కుబర్నెటీస్ టు మెయింటైన్ అండ్ మేనేజ్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ వాట్ దే వర్ యూజింగ్ ఎట్ ద టైమ్. అర్థమైందా? So, but Kubernetes was an open source tool. It's an open source project from what Google, and it was used, internally by Google for about 13 years. Okay, 13 years వాడారన్నమాట వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా. ఓకే, బట్ at fundamental level, what is this Kubernetes? So Kubernetes is an open source container orchestration platform. What do you call it as? It's a container orchestration టూల్ అనొచ్చు మీరు, లేదా ప్లాట్ఫామ్ అనొచ్చు. ఓకే, that helps you to deploy అనొచ్చు. You can scale, you can manage the containerized applications అన్నమాట automatically. So what is Kubernetes? Kubernetes is a tool. It's an orchestration tool created by Google, which was internally used for about 13 years. It's an open source project అనమాట గూగుల్లో. ఎందుకు ఇది క్రియేట్ చేశారంటే, వాళ్ళు ఈ కంటైనరైజింగ్ అనే టెక్నాలజీ వాడి హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసి టు సపోర్ట్ దిస్ మైక్రో సర్వీసెస్ అప్లికేషన్ సపోర్ట్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హై అవైలబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేద్దామని, ఒక కంటైనర్ ని ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అది అవైలబుల్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉండాలి, దాని పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండాలి, స్కేలబిలిటీ, హై పర్ఫార్మెన్స్, హై అవైలబిలిటీ ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక టూల్ తీసుకొచ్చిందే కుబర్నెటీస్. అర్థమైందా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో కుబర్నెటీస్ ఇస్ వాట్? ఓపెన్ సోర్స్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ డెవలప్డ్ బై గూగుల్. ఫండమెంటలీ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెయింటైన్ అండ్ మేనేజ్ ది డాకర్ కంటైనర్స్. అంతేనా కదా? అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఆర్ టు హెల్ప్ యూ వాట్ అంటే, ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ అనొచ్చు, ఇట్స్ అ టూల్ అనొచ్చు దట్ హెల్ప్స్ యూ టు డిప్లాయ్ the application, the scale the container applications, and the manage the container as applications automatically manage చేస్తామన్నమాట. Is it clear? Any questions so far? సో ఎక్కడ వాడాలి కంటైనర్ ఈ కుబర్నెటిస్ అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ ది కంటైనర్స్ ఓకే మాన్యువల్లీ, ఓకే అంటే ఎట్లా, లైక్ డాకర్. ఓకే, Kubernetes provides a framework that ensures your application runs స్టేబుల్ అనొచ్చు, స్టేబుల్ గా రన్ అవుతుంది, ఎఫిషియెంట్ గా రన్ అవుతుంది, సపోజ్ ఏదైనా హై అవైలబిలిటీ కాబట్టి ఏదైనా డ్యామేజ్ జరిగింది అనుకుందాం, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ డౌన్, ఓకే, ఇట్ కెన్ రికవర్ క్విక్లీ.
ఫ్రమ్ దట్ ఫ్రమ్ ద అవుటేజ్ అనొచ్చు, అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ as సెల్ఫ్ హీలింగ్. ఓకే, సో కుబర్నెటీస్ మనం ఎందుకు వాడాలి అంటే, కుబర్నెటీస్ నువ్వు వాడితే, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ కుబర్నెటీస్ విల్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే టేక్ కాదు, కుబర్నెటీస్ పర్ఫార్మ్ ఆర్ మేనేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఆటోమేటికల్లీ. నువ్వేం చేయగలదు. డాకర్తో అయితే నువ్వు మాన్యువల్గా చేయాలి, కుబర్నెటీస్ అయితే ఆటోమేటిక్గా చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ కాబట్టి. ఓకే, వాట్ యు మీన్ బై ఆర్కెస్ట్రేషన్? That someone who automatically manages the entire stack, an entire platform, an entire system. It's called what? Orchestration. అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కుబర్నెటీస్ విల్ డూ ఓన్లీ ఆర్కెస్ట్రేషన్, అంటే గైడ్ మటుకే చేయగలుగుతుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అనేది. ఓకేనా? సో ఒకవేళ నీ అప్లికేషన్ ఓన్లీ డాకర్ మీద కాకుండా కుబర్నెటీస్ మీద రన్ చేస్తే నీ అప్లికేషన్ స్టేబుల్ గా రన్ అవుతుంది, ఎఫిషియెంట్ గా రన్ అవుతుంది. ఒకవేళ డ్యామేజ్ జరిగితే ఇట్ క్యాన్ రికవర్ క్విక్లీ. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా రికవర్ అయిపోతుంది. దాన్ని సెల్ఫ్ హీలింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సెల్ఫ్ హీలింగ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అ ఫీచర్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ది బై కుబర్నెటీస్. ఓకేనా? సో కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ కుబర్నెటీస్? వాట్ ఈస్ కుబర్నెటీస్? వన్ వర్డ్ లో చెప్పండి. ఇట్స్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అనొచ్చా? వై యు ఆర్ సో సైలెంట్ టుడే గైస్? Yes. So what is Kubernetes? It's a container orchestration tool developed by Google to provide the high availability, to provide what? The high availability, scalability, and disaster recovery solution. Second. The location, రాత్రి హెవీ రీల్స్ పడ్డాయి కదా, కొంచెం లేట్గా వస్తారు ఇవాళ. యాక్చువల్గా ఇంట్లో నుంచి క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ మాకు కొంచెం హెవీ రేంజ్ పడితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది వాటర్ లాగింగ్ వల్ల. బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, కెన్ ఐ కాల్ యూ? నేను మీకు ఐ గివ్ యూ టైం. నేను లొకేషన్కి వెళ్ళాక నేను లొకేషన్ షేర్ చేస్తాను. నేను నెంబర్ మా మదర్ దగ్గర తీసుకుంటాను. అంతే అంతే అంతే. ఎస్. ఓకే, యా యా. క్లాస్ అయినా వెళ్తాదేమా? Hey, sorry guys, I got a call actually. Yeah, so what is a Kubernetes? It's a container orchestration tool which provides what? High, what is the first of all high availability ఏంటి ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా? Anytime available, sir. Anytime available or in a simple times? Minimal downtime. Almost no downtime అనొచ్చా? Yes, sir. యా, మినిమం డౌన్ టైం అనొచ్చు లేదా ఆల్మోస్ట్ నో డౌన్ టైం అనొచ్చు. ఓకే, ఇంకా హై పర్ఫార్మెన్స్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ వాట్? హై పర్ఫార్మెన్స్. హై పర్ఫార్మెన్స్ ఏమంటారంటే స్కేలబిలిటీ అంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్. డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే ఏంటి చెప్పాను కదా పైన. నీకు బ్యాకప్ ఉండటం వల్ల, అంటే అది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఒక కంటైనర్కి
అది ఇంకో క్లస్టర్లో ఇంకో నోడ్లో కాపీ పెడుతుంది. ఒకవేళ నీ ఏదైనా కంటైనర్ డ్యామేజ్ అయిపోయి క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా అది ఇంకో కంటైనర్ని రికవర్ చేస్తుంది నీకు. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ టెల్ యూ సింప్లీ ఒక బ్యాకప్ రీస్టోర్ ఆర్ బ్యాకప్ రికవరీ కాన్సెప్ట్ లాగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ద టాప్ 3 ఫీచర్స్ ఆఫ్ కుబర్నెటీస్ ఎందుకు వాడాలి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటే కనుక ఆ కంటైనర్స్ని నువ్వు మేనేజ్ చేయడానికి, ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేయడానికి నీకు ఒక టూల్ కావాలి. ఆ టూలే కుబర్నెటీస్. ఓకే, విచ్ పర్ఫార్మ్స్ అన్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. అండ్ ఈ టూల్ వాడటం వల్ల వాట్ డూ యూ గెట్? యూ విల్ గెట్ అ హై అవైలబిలిటీ విచ్ ఇస్ ఆఫ్ నో డౌన్ టైమ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ వాట్ హై పర్ఫార్మెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఆఫర్స్ యూ డిజాస్టర్ రికవరీ. సపోజ్ ఏదైనా డిజాస్టర్ జరిగింది అనుకో, న్యాచురల్ డిజాస్టర్ ఓకే జరిగింది అనుకో, అండ్ సంథింగ్ వైప్డ్ ఆఫ్, నీ పాడ్ క్రాష్ అయిపోయింది, నీ నోడ్ క్రాష్ అయిపోయింది, స్టిల్ కుబర్నెటీస్ క్యాన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఆర్ విచ్ ఎవర్ ద నోడ్ విచ్ ఇస్ డైడ్, దాని రెప్లికా ఇంకోటి ఉంటుంది రెడీగా, దాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేసేస్తుంది విత్ నో టైం. ఇస్ అ క్లియర్? సో మనం ఆర్కిటెక్చర్ చూసినప్పుడు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనకి. Got it? So these are the main features of what the top 3 or 4 features of what Kubernetes. Kubernetes and orchestration tool. It provides high availability, high performance, scalability, disaster recovery. ఇవన్నీ మనకి కుబర్నెటీస్ ఇస్తుంది. ఒకవేళ నీ అప్లికేషన్ డాకర్ మీద కాకుండా, అంటే డాకర్ మీద అంటే ఓన్లీ డాకర్ మీద రన్ చేస్తే వితౌట్ కుబర్నెటీస్ యూ మే నాట్ గెట్ హై అవైలబిలిటీ, బికాజ్ ఆ డాకర్ ఏ విఎం మీద రన్ అవుతుందో ఆ విఎం డౌన్ అయిపోతే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ విల్ బి అవుటేజ్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ రన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ కుబర్నెటీస్, it runs in, it will be very stable, it runs very efficiently, and as it will, right, if any damage occurs it can recover very quickly. That is called what? Self healing. And this product was bought by Google. Okay, why Google's bought this product? వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా కంటైనరైజింగ్ అనే టెక్నాలజీ వచ్చినప్పుడు అన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలో తెలియక, ఓకే, దే కేమ్ అప్ ఇనిషియల్ గా మాన్యువల్ స్క్రిప్ట్స్ ద్వారా మేనేజ్ చేసేవారు. అండ్ కంపెనీ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దేర్ ఓన్ టూల్స్, కమింగ్ అప్ విత్ దేర్ ఓన్ టూల్స్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ గూగుల్ ఆల్సో కేమ్ అప్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ టూల్ కాల్డ్ కుబర్నెటీస్. అది 13 సంవత్సరాలు వాడిన తర్వాత మార్కెట్లోకి వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ ఆఫ్ కుబర్నెటీస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఒక ఐడియా వచ్చిందా లేదా? సార్ కుబర్నెటీస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు కదా సార్, అంటే జస్ట్ లైక్ AWS 2 రీజియన్స్ లో ఉండడం అలా ఉంటుందా, లేదంటే? ఎస్, 2 రీజన్స్. అంటే ఇప్పుడు క్లస్టర్ ఉంటుంది, ఓకేనా? క్లస్టర్లో నోడ్స్ ఉంటాయి మనకి. ఓకే, ఈ నోడ్స్ లోపల మనకు పాడ్స్ ఉంటాయి. నీ పాడ్ పోయింది అనుకో, డిజాస్టర్ రికవరీ అంతే. ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు సంథింగ్ హ్యాపెండ్. ఓకే, ఒక పాడ్ లో నీకు క్రాష్ అయిపోయింది, ఒక నోడ్ క్రాష్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్గా నీకు ఇంకో నోడ్ నుంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది. నీ కనెక్షన్స్ అన్ని రౌట్ చేసేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వేరే వాటికి. అర్థమైందా? ఇట్స్ లైక్ లైక్ ఇట్స్ క్రాస్ రీజన్స్ అనుకో. ఓకే సార్. At this moment you understand, when we deep dive I'll discuss. At this moment disaster అంటే ఒక రీజన్ లో పోతే ఇంకో రీజన్ ఎట్లా యాక్టివేట్ అవుతుందో ఇది అంతే. ఫైన్ సార్. సో ఇప్పుడు టు అండర్స్టాండ్ కుబర్నెటీస్ చాలా కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఆర్కిటెక్చర్. యూనో, నేను చెప్పిందే 10 సార్లు చెప్తాను. ఈ ఒక్క టాపిక్ మటుకు, కుబర్నెటీస్ మటుకు నేను చెప్పిందే చెప్తానే ఉంటాను అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్స్ ఫిట్స్ యువర్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ సార్ మాకు అర్థమైపోయింది ప్రొసీడ్ అంటేనే నేను ప్రొసీడ్ అవుతాను. ఓకే, there are around 10-15 concepts you need to understand just to understand Kubernetes architecture. లుక్, యాక్చువల్గా ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్గా అయితే మీకు 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. హౌ కుబర్నెటీస్ వర్క్స్ అనేది మీకు తెలియాలి అంటే ఆర్కిటెక్చర్ వైజర్లో మీకు మేజర్గా 2 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అంతే. ఒకటి వచ్చి ఆర్కిటెక్చర్లో మాస్టర్ నోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మాస్టర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ వాట్ యూ బేసిక్ ఫండమెంటల్లీ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ వాట్ ఆర్కిటెక్చర్లో. ఓకేనా? కుబర్నెటీస్ ఆర్కిటెక్చర్లు ఏముంటాయి అని మిమ్మల్ని అడిగితే ఎవరన్నా, సమ్మన్ ఇఫ్ ఆస్క్ యూ, యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ వాట్ మాస్టర్ నోడ్, దే ఆర్ కాల్డ్ వాట్
మాస్టర్ నోడ్ అంటారు. ఓకే, మాస్టర్ నోడ్ 1, మాస్టర్ నోడ్ 2, సో వాట్ ఈస్ దిస్ మాస్టర్ నోడ్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. దాని తర్వాత వీటన్నిటిని వర్కర్ నోడ్ అంటారు. ఓకే, జస్ట్ అట్ హై లెవెల్ చెప్తున్నాను మీకు. వర్కర్ నోడ్ 1, వర్కర్ నోడ్ 2, వర్కర్ నోడ్ 3, 4 అండ్ సో ఆన్ ఉంటుంది అనమాట మీకు. వర్కర్ నోడ్ 2, వర్కర్ నోడ్ 3 అండ్ వర్కర్ నోడ్ n. ఓకే, వర్కర్ నోడ్ n, ఇట్లా మీకు n నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో ఇది ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్ హై లెవెల్. ఓకే, బట్ ఈ ఈ వర్కర్ నోడ్ లో ఫస్ట్ మీకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై నోడ్. నోడ్ అంటే ఏంటి, మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఆర్కిటెక్చర్లో నుండి. నోడ్ అంటే ఏంటి, పాడ్ అంటే ఏంటో అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ నోడ్ అండ్ పాడ్, వాట్ ఈస్ ది ప్రైవేట్ ఐపి. ఓకే, ప్రైవేట్ ఐపి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, దాంతో సర్వీస్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్, సర్వీస్. సర్వీస్ అనే కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇంగ్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. ఇంగ్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంగ్రెస్. తర్వాత ఇంకా ఏముంటది, ఇంగ్రెస్, నోడ్, పాడ్, ప్రైవేట్ ఐపి, సర్వీస్ ఐపి, ఇంగ్రెస్, ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మీకు. ఎండ్ పాయింట్స్ అనే ఒక టాపిక్ తెలియాలి. ఎండ్ పాయింట్స్ అయిపోయిన తర్వాత కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అనే ఒక టాపిక్ వస్తుంది. కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అనే కాంపోనెంట్, ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్. దాని తర్వాత సీక్రెట్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వాల్యూమ్స్ అనే కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఇంకేముంటుంది, రోల్స్ అండ్ రోల్ బైండింగ్స్. ఏంటండి ఏంటమ్మా, రోల్స్ అండ్ రోల్ బైండింగ్స్ సార్. రోల్స్ అండ్ రోల్ బైండింగ్స్, కరెక్ట్. ఎట్ క్లస్టర్ లెవెల్ అండ్ అవునవును, రైట్. ఇంకా ఏముంటాయి అంటే స్టేట్ఫుల్ సెట్ అండ్ యా, రిప్లిసెస్. దట్స్ వాట్ స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్ అంటే డిప్లాయ్మెంట్ గురించి. ఓకేనా, ఎస్. డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటుంది. డిప్లాయ్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ అంటే స్టేట్లెస్. ఓకే, స్టేట్ఫుల్ అంటే డేటాబేసెస్ గురించి. వాట్ ఆర్ స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి, స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కవర్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈజ్ నోడ్, వాట్ ఈజ్ పాడ్, వాట్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఐపి, వాట్ ఈజ్ సర్వీస్, వాట్ ఈజ్ ఇంగ్రెస్, ఎండ్ పాయింట్. ఎండ్ పాయింట్స్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, అవైలబిలిటీ ఉంటే ఏంటి, అవైలబిలిటీ లేకపోతే ఏంటి. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్, వాట్ ఈస్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, వాట్ ఈస్ సీక్రెట్స్, వాట్ ఆర్ వాల్యూమ్స్, రోల్స్ అండ్ రోల్ బైండింగ్స్, డిప్లాయ్మెంట్, స్టేట్ఫుల్ అండ్ స్టేట్లెస్ అండ్ స్టేట్ఫుల్. ఇవి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైతే దెన్ just give me a second, why Ramya is calling. Ramya, సరే సరే, 11కి అర్థమైంది. అది వేరే పైతుంది ఉంది కదా. నా అకౌంట్లో అర్థమైంది, చెప్పేది అదే చెప్తా. డంట ఓకే, సో అండ్ దెన్ వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ఆర్ వన్స్ వీ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, సో విల్ స్టార్ట్ విత్ నోడ్. నోడ్ అంటే ఏంటి, పాడ్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ ఐపి అంటే ఏంటి, సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఇంగ్రెస్, ఎండ్ పాయింట్స్ 2 టైప్స్, అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్, డేటాబేస్ ఎండ్ పాయింట్, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్, సీక్రెట్స్, వాల్యూమ్స్, ఇవన్నీ కవర్ చేసిన తర్వాత యూనో
అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి, దీని పర్పస్ ఏంటి అర్థమైన తర్వాత దెన్ విల్ అండర్స్టాండింగ్ ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అ వర్కర్ నోడ్. ఈ వర్కర్ నోడ్ పైన మనకి 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, we have what 4 we have 4 components running on what worker node. What are those 4 components? ఓకే, ప్రతి వర్కర్ నోడ్ పైన 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి ఆ 4 కాంపోనెంట్స్? ఓకే, we will see. ఓకే, సేమ్ వే you have 3 components on master node. ఏంటి I'm saying the reverse way, one second. 3 components ఏమో వర్కర్ నోడ్ పైన ఉంటాయి. ఓకే, క్యూబ్లెట్, క్యూప్రాక్సీ, డాకర్. అదే నీకు మాస్టర్ నోడ్ పైన ఏమో 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏపీఐ గేట్వే, ఈటీసీడి, ఓకే, కంట్రోల్ మేనేజర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకో కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కావాలి? ఎవరు మానిటర్ చేస్తారు? హై అవైలబిలిటీ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం కవర్ చేస్తాం. సో మొత్తం ఓవరాల్ ఆర్కిటెక్చర్లో వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఆల్ దీస్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కుబర్నెటిస్. మీనింగ్ తెలియాలి ఫస్ట్. ఈ వీటి మీనింగ్ తెలిసిన తర్వాతనే విల్ స్టార్ట్ ది ఆర్కిటెక్చర్. ఆర్కిటెక్చర్లో వర్కర్ నోడ్ అంటే ఏంటి, వర్కర్ నోడ్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, మాస్టర్ నోడ్ అంటే ఏంటి, మాస్టర్ నోడ్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏంటి. ఒక 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 క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఒక నోడ్తో క్లస్టర్ని క్రియేట్ చేయొచ్చా? అదే నోడ్లో మనకి మాస్టర్ నోడ్ ఉంటుంది, వర్కర్ నోడ్ ఉంటుంది. సో క్రియేటింగ్ ఏ కుబర్నెటిస్ ఆన్ సింగిల్ నోడ్. ఓకే, సింగిల్ నోడ్ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అంటాము. ఓకే, సో ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటి? లేదు మనకు మినిమం కావాలి అంటే ఒక మాస్టర్ నోడ్, 2 వర్కర్ నోడ్స్ కావాలి. లేదు ఇంకా మినిమం కావాలంటే 2 మాస్టర్ నోడ్స్ ఫర్ హై అవైలబిలిటీ, 2 మాస్టర్ నోడ్స్ అండ్ 3 or 4 వర్కర్ నోడ్స్ కావాలి. సో టు అండర్స్టాండ్ this is what these many components are there, and it is not that easy. అంత సింపుల్ ఏం కాదు, అట్లా సేమ్ టైం అంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు. if you understand క్లియర్లీ, కుబర్నెటిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. మీకు ఈ కాంపోనెంట్లు ఏ కాంపోనెంట్ సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా మీకు ఆర్కిటెక్చర్ అర్థం కాదు. ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్ ఫుల్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ కుబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? ఓకే, యా. సో కుబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్ మనం చూస్తే ఫస్ట్ వాట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ పాడ్, దెన్ వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ ఐపీ. అంటే ప్రతి పాడ్కి ఒక ప్రైవేట్ ఐపీ ఉంటుంది. ఓకే, దానికోసం దాన్ని డీల్ చేయడానికి వచ్చిందే సర్వీస్. దాని తర్వాత ఎండ్ పాయింట్స్ గురించి తెలియాలి మనకి. ఓకే, వాట్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే యూఆర్ఎల్స్ బేసికల్లీ. ఓకే, ఎండ్ పాయింట్స్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్, ఓకే, డేటాబేస్ యూఆర్ఎల్. ఇట్స్ ఎగ్జాంపుల్ MongoDB ఉందనుకో, సో డేటాబేస్ యూఆర్ఎల్ ఒకటి ఉంటుంది. సో వీటిని ఎండ్ పాయింట్స్ అంటాము. దాని తర్వాత మీకు ఒక టాపిక్ వస్తుంది కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అని. ఓకే, కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సీక్రెట్స్, పాస్వర్డ్స్ స్టోర్ చేస్తాం కదా. బికాస్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ ఈజ్ అ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కీపింగ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఎనీ సర్ట్స్ ఉంటే కనుక అవి మన కాన్ఫిగ్ మ్యాప్లో పెట్టలేము కాబట్టి, సో ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ వాట్ సీక్రెట్స్. సో సీక్రెట్స్ తర్వాత ఏంటి? వాల్యూమ్స్, రోల్ బైండింగ్. వాల్యూమ్స్ వాట్ ఇస్ ద పర్సిస్టెంట్ అంటే Kubernetes strictly tells that don't store or don't keep your databases within the Kubernetes cluster లోపల మనం డేటాబేస్ పెట్టాం, ఎక్స్టర్నల్ పెట్టుకుంటాం, బయట పెట్టుకుంటాం. అప్పుడే వచ్చేది వాల్యూమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ దెన్ రోల్స్ అండ్ రోల్ బైండింగ్స్, అండ్ దెన్ వాట్ ఎల్స్? డిప్లాయ్మెంట్, స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్. డిప్లాయ్మెంట్ అంటేనేమో స్టేట్లెస్, అప్లికేషన్స్ కోసం వాడతాం మనం. ఇవి అప్లికేషన్ కోసం వాడతాము. దీన్ని ఏమంటారంటే స్టేట్ లెస్ అంటారు.
దాని తర్వాత మనం స్టేట్ఫుల్ అంటాము, డేటాబేసెస్ కోసం వాడతారు. ఇది డేటాబేస్ అనే అప్లికేషన్ కోసం వాడతాము దీన్ని. స్టేట్ స్టేట్ఫుల్ అంటారు, స్టేట్ఫుల్ అని వాడతాం అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, వాట్ ఎల్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో వాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ మాస్టర్ నోడ్, వాట్ ఈస్ అ స్లేవ్ నోడ్, వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. డిప్లాయ్మెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఇంకొక టాపిక్, ఇవి కాంపనెంట్స్. ఇప్పుడు కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్. ఈ క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే, బికాస్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఆర్ దీస్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్, ఇంకా చాలా కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి కుబర్నెటిస్ లో, బట్ ఇవి ఫండమెంటల్ గా మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సినవి. ఓకే, కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లో మెయిన్ గా ఉండేవి మాస్టర్ నోడ్. What is master node? What are the components we have under the master node? And we have 4 components. ఒకటేమో API gateway, రెండోదేమో కంట్రోల్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అని అంటారు. కంట్రోల్ కాదు, స్ట్రైక్ అవుట్ లేదు, స్కెడ్యూలర్ ఉంటుంది. ఏపీఐ గేట్వే అనొచ్చు, లేదా ఏపీఐ సర్వర్ అనొచ్చు, మీరు ఏదైనా అనొచ్చు. ఓకే, వన్ ఇస్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఉంటుంది, అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ హెచ్సిడి ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 4 కాంపోనెంట్స్ యూ హ్యావ్ అండర్ మాస్టర్ నోడ్. నీకు వాట్ యూ కాల్డ్ as ఏంటి, వర్కర్ నోడ్. వర్కర్ నోడ్ లో ఏముంటాయి అంటే 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి వర్కర్ నోడ్ లో. వాట్ ఈస్ క్యూబ్లెట్ అంటే ఏంటి, ఓకే, దెన్ క్యూబ్ ప్రాక్సీ అంటే ఏంటి, కమ్యూనికేషన్ కోసం వాడతాము. ఓకే, అండ్ దెన్ డాకర్ ఇంజిన్. డాకర్ ఇంజిన్ అంటే కంటైనర్ రన్ టైం అంటారు, ఒక కంటైనర్ రన్ టైం. సో ఇవి మనకి కాంపోనెంట్స్. సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్, ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద కుబర్నెట్ కాంపోనెంట్స్. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఎందుకు డిజైన్ చేశారు, ఏంటి పర్పస్ ఆఫ్ ఈ కాంపోనెంట్స్ అనేది మనం ఆల్రెడీ మన కంటైనర్స్ మనం తెలుసుకున్నాం కదా. కంటైనర్లో అప్లికేషన్ ఎట్లా చేస్తాం మనకు ఐడియా ఉంది, కాబట్టి నేను కంటైనర్ లెవెల్లోనే మాట్లాడతాను. ఓకేనా, సో నోడ్ పాడ్ ఇవన్నీ ఏంటి, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, ఇవన్నీ అర్థమైన తర్వాత, దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు what is a master node, what is a worker node, how many worker nodes we need, how many master nodes we need, will be covering. ఓకే, అసలు క్లస్టర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది. సో మీకు బేసిక్గా ఫండమెంటల్గా మీకు చూపించాలి అంటే జస్ట్ సింప్లీ వీ కెన్ సే కుబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ అని కొట్టామనుకోండి, you can see this one, this is also sufficient. ఓకే, అయితే మనకి ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మరి ఇలాంటి క్లస్టర్ని నువ్వు ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తావు? మనకి డాకర్ని మేనేజ్ చేయడానికి మన డాకర్ అనే క్లయింట్లో డాకర్ అనే కమాండ్ ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? మనం డాకర్ మన క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నప్పుడు హౌ డు వి వర్క్ విత్ డాకర్, విత్ కమాండ్ లైన్, రైట్? డాకర్ సిఎల్ఐ. అలానే మనకి కుబర్నెటిస్ తోటి ఎంటైర్ కుబర్నెటిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి, ఎంటైర్ క్లస్టర్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఒక సెపరేట్ టూల్ ఉంది. సో బేసికల్గా కుబర్నెటిస్ క్లయింట్స్ అనమాట. సో కుబర్నెటిస్ క్లయింట్స్ని మనకు 2 రకాలుగా వస్తాయి. ఒక GUI వస్తుంది, ఒకటి కమాండ్ లైన్ వస్తుంది, CLI. సో వీ విల్ బి యూజింగ్ CLI, దట్ ఈస్ వాట్ kubectl. ఓకే, kubectl అనే మనం కమాండ్ వాడతాం. విత్ దిస్ kubectl, ఓకే, కుబర్నెటిస్ కంట్రోల్ యూటిలిటీ విల్ కాల్డ్ as, ఓకే, this utility is used, command line utility, to administer this entire Kubernetes cluster. నువ్వు దేంతో డీల్ చేయాలన్నా కానీ you can deal with what, all the components, master node, worker node, everything can be administered, managed and controlled by a utility called what, kubectl. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించేది కూడా అదే, అడ్మిన్ UI ఉండొచ్చు, అంటే GUI లేదా CLI అంటే kubectl. ఓకే, దీని ద్వారా చెప్పాను కదా, మాస్టర్ నోడ్ కంట్రోల్ ప్యానల్ అంటారు. మాస్టర్ నోడ్లో కంట్రోల్ మేనేజర్ ఉంటుంది, షెడ్యూలర్ ఉంటుంది, HCD ఉంటుంది, API ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద 4
ఓకే, ఏపీఐ, షెడ్యూలర్, కంట్రోల్ మేనేజర్ అండ్ హెచ్సిడి ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇది మాస్టర్ నోడ్ అంటారు లేదా కంట్రోల్ ప్యానల్ అంటారు. సో ఈ మాస్టర్ నోడ్ నుంచి మనం వర్కర్ నోడ్స్ని మనం మేనేజ్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ అ వర్కర్ నోడ్? వర్కర్ నోడ్ అంటే ఏంటి? వర్కర్ నోడ్లో బేసికల్గా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? క్యూబ్లెట్, క్యూ ప్రాక్సీ అండ్ వాట్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో క్యూబ్లెట్, క్యూ ప్రాక్సీ, ఈ గ్రీన్ కలర్ది కంటైనర్ రన్ టైం. ఈ కంటైనర్ రన్ టైం తోటేనే మనకి కంటైనర్స్ రన్ అవుతాయి ఒక పాడ్ లోపల. పాడ్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ స్మాలెస్ట్ కాంపోనెంట్. విల్ డిస్కస్ టుమారో. మీకు క్లియర్గా చెప్తాను వాట్ ఇస్ పాడ్ అనేది. ఓకే, ఇట్స్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ టు యువర్ కంటైనర్ చెప్పాలి అంటే. ఓకే, బిల్డింగ్ బ్లాక్ టు ద కంటైనర్. అసలు సారీ, బిల్డింగ్ బ్లాక్ టు యువర్ కుబర్నెటీస్. ఓకే, పాడ్స్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే యూ మేనేజ్. ఓకే, సో మీకు ఒక పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్ వేస్తాను. కింద విఎం ఉంటుంది, విఎం పైన డాకర్ ఉంటుంది, డాకర్ పైన వాట్ యు కాల్డ్ ఎస్ కంటైనర్స్, కంటైనర్స్ పైన మనకి పాడ్స్ ఉంటాయి. పాడ్స్ నుంచి మనం మేనేజ్ చేస్తాం. సో ఈ బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుందో విల్ కవర్. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ రైట్? At high level, what is Kubernetes? Kubernetes is nothing but it's a cluster which provides the high availability, high performance, scalability, and disaster recovery solution for all your containers. Hundreds and thousands of containers can be run on one single cluster. Okay, clear? Ardhavenda? At high level, what components and what topics we are going to cover in upcoming classes? Any questions, guys? Hello? No, sir. We are good. Okay, so I'll share these notes for now as it is in the ఇక్కడే షేర్ చేసేస్తాను మీకు. Sir, Docker notes కూడా షేర్ చేస్తారు.